पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब खालिस्तान उसका संकल्प ਅਤੇ प्रणाली भाग दूजा पन्ना नंबर 40। चौथा सिक्खी अकीदा की है। नाम जपना किरत करनी वंड छकना दा स्रोत है। सच मिलै सच उपजै सच मह साच समाए। सिखां दा समाजिक थंम अमल कर धरती बीज सबदो कर सच की आब नित देह पानी। होए किरसान ईमान जमाए ले भिस्त दोजक मूड़े एव जानी दे प्रतिबिंब दा हानी है। सिख आर्थकता दा आधार किरत दे नाल जुड़िया है, जिथे किरत करनी ते किरत करवाउणी मुढ़ला धार्मिक फर्ज है। इसलिए वेलड़ बंदा सिख नहीं हो सकता। किरत सभ्याचार का यह अपना ही सिक्खी विच मौलिक संकल्प है, जिस दी शुद्धता की व्याख्या घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणै से विच असीं लभ सकते हाँ। यह किरत का संबंध जीवन यापन की लोड़ तक ही संबंधित नहीं है, इस तो बहुत अगे ले जाके मनुख नूं जीवन दे समाजी अमल तक लैके जांदा है। जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए, अते इस आधार ते जीवन चरित्र हित सभ्याचारक बनतर दा आधार केंद्र घड़ता होया दिस हद्दे निर्धारित करता है। मन सच कसवट्टी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाईए रिदमानक मोल अमोल। अते गुरमुख कूड़ ना भावई सच रतै सच पाए साकत सच ना भावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मेलिया सच्चै सच समाए। आर्थकता दी गति दा धूरा व्यापारी वणजारिया आए वजो लिखाए। कार कमावै सच की लाहा मिलै रजाए। पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए। गुरमुख तोल तुलाई सी सच तराजी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तुलाए तोल सी पूरै पूरा तोल। अनुसार धर्म की किरत करन दा संकल्प है। बहुत स्पष्ट है। जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा की मिले लई। अर्थात जितनी सृष्टि अकाल पुरख ने पैदा की हुई है ते असीं वेखदे हाँ, उस सारी ही दृष्टमान सृष्टि विच बिना घाल कीते ऐसा की है जो मनुख लै सकता है। मनुख नूं अते हर एक जीव बनस्पति नूं बिना उद्यम कीते मेहनत कीते जां काम कीते कुछ लभदा है जो ओह लै लवे। किरत दा सिक्खी संकल्प है बदा चटी जो भरै ना गुण ना उपकार। सेती खुशी सवारिए नानक कारज सार। सिख लई गुरु हुक्म है एका सुरत जेते है जी। सुरत विहोणा कोई ना किया जे ही सुरत तेहा तिन राह। जितने भी जी हन इन्हां सबना विच एक समान सोझी अकाल ने पाई है। इस सोझी तो बिना कोई भी जीव पैदा नहीं किया। जिस तरह की जिस विच जितनी सोझी का विकास वह कर लेंदा है, उस जीव की उस तरह की रहनी बहनी हो जाती है। इसलिए सिख ने अपनी सोझी का विकास गुरमत विवेक विच करना है। जद मनुख रब दे हुक्म अते उसकी रजा तो थड़क गया, ओह मलीनता विच ग्रसिया गया ते ओही उसनूं ठीक लगी जाता है। सिख ने गुरमत नाल जुड़ना है। हुक्म है सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। सत सिख दे सवासां दी चलाएमान ऊर्जा है। यथा हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ। क्योंकि मानवता की होंद का वरतारा इस विच गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी। संतोख दी कुंजी सच बिन सत संतोख ना पावै। अते भाणे विच रह के सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। दी जीवन जाच धार के सत संतोखी सतगुर पूरा। गुर का शब्द मनै सो सूरा। साची दरगह साच निवासा मानै हुक्म रजाई है।
ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੋ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਉਰੈ ਸੱਚ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾਏ ਮੰਨੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾ ਮੰਨੈ ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਦਾ ਅਮਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਕਤ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਕਲਿਆਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਉੱਨਤੀ ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਵੁੱਠਾ। ਸਭੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜਿਉ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਤਿਅਭਿਮਾਨੀ ਅਣਖ ਹਿੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਬਤਾ ਹਿੱਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਆਤਮ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਲਾਸਾਨੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਪਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਉੱਤਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸੂਰਵੀਰ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਤ ਜਾਂ ਉਪਨਾਮ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੱਛ, ਕੜਾ, ਕੰਗਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਬੀਰ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਨਿਰਭੈ, ਨਿਰਵੈਰ, ਉਦਮੀ, ਉਦਾਰ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਊਚਰ ਸਿੰਘ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ। ਹੋਰ ਭਾਵ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ
अर्थात शेर दा भाव जुल्म धक्के वाला। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच शब्द शेर नहीं वरत्या गया, इस दी थां ते सिंह ही वरत्या गया है। हाँ, एक बार शब्द शेर फारसी दे अखर शेर लई बहादरी जां दलेरी लई आया है। यथा चंगियाई आलक करे बुरियाई होए शेर। शेर तोल दी इकाई वजों भी वरत्या गया है। सिंह सरन कत जाइए जो जंबक गरासे। राही भगत साधना जी रब नूं उलाहमा दिंदे हन कि जे पिछले जन्म दे पाप ही हुण इस जन्म विच भी हावी रहने हन तां फिर तेरी शरण आउण दा की लाभ। शेर दी शरण पैण दा की लाभ जे फिर भी गिद्दड़ ही खा जाण। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख भंजना। रहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही सियार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राई। सारंश यह है कि जद हिरदे विच हंकार रूप खूंखार शेर वसदा है उदों ताईं शरीर दे चित्त अंदर कोमल गुण हिरदे विच पुंगरदे ही नहीं। ਜਦੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਰਚੇ ਸਦ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿਤ ਉਲਾਸ। ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅੰਤ ਧਨ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਆਧਾਰ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਗੁਣ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਮੌਲਣ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਰਥਾਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहुत वड्डी गलती मैं अपने गुरु साहिबान दे पेश किते जा रहे अजिहे अक्ष नूं अप्रवान करदा हां ते खिमा याचना सहित यह सवाल लिख रहा हाँ ताकि पंथ असल गल नूं हुण समझे। कीती की खंडे बाटे दी पाहुल छकाउण तो बाद मनुख नूं अमृत दे के उसनूं मनुख तो जानवर जूनी विच पा दिता है। जे सिंह दा अर्थ शेर है जिवें कि अज तक सिख विद्वान लेखक विश्व विद्यालय साडे प्रचारक जथेदार आदि सब करते आए हैं तो फिर उस तो तां इहो स्पष्ट हुंदा है कि दसम पातशाह ने अमृत छका के मनुख नूं जानवर बना दिता है। मनुखी जून तो जानवर दी जून शेर विच तब्दील कर दिता है। मैनूं पता है कि पढ़न वालियां ते सुनन वालियां नूं मेरे इस कथन दी बड़ी तकलीफ होवेगी पर हाले तक वह प्रचार ही इहो रहे हैं। जद वह अपनी बुद्धि ते विपरवादी अर्थावली विच अनर्थ लगातार सदियां तो कमाई जा रहे हैं उस वक्त उन्होंने यह तकलीफ क्यों नहीं पुजी कि हर सिख नूं बचपन तो बुढ़ापे तक समझाया ही इहो ही नहीं गया है तां फिर तकलीफ कादी। सिंह दा अर्थ सिख शब्दकोश विच ਜਿਹੜਾ कि हाले तक ना लिखिया गया है ਅਤੇ ना ही कोई लिखवा रहा है कतई शेर प्रवान नहीं किया जा सकता। खंडे बाटे दी पाहुल राही जिसने अकाल दे हुक्म नूं रजा दी सहजता नाल अपने नित दे जीवन विच धारण करके गुरमत परथाए अपने जीवन नूं स्वै इच्छा नाल समर्पित कर दिता है ओह सिंह है। सिंह दा संकल्प हरेक खेतर ਅਤੇ पक्ष विच ब्रह्मंड विच अकाल दी सत्ता दी बहाली करन हित राज करेगा खालसा दे संकल्प हित गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दी नानकशाही खालस्ताईता दी सभ्यता दी प्रणाली दे खासे दे चुगिरदे नूं गुरमत सभ्याचार विच निर्मित करन हित स्वै इच्छा नाल अपना आप गुरु नूं अर्पण कर इस हित अंतिम तौर ते समर्पित हो जाना सिंह है। सिख जदों गुरु दी गुरमत नूं लागू कराउण हित जुगत दे वरतारे अर्थात गुरु हुक्म वरताउण दी सत्ता पदवी नूं हासिल करके जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरमत नूं सत्ता रूप विच वरतारे दी जुगत नूं वरताउंदा है अते जुगत दे अधिकार पत्तर दा अंतिम स्रोत बन के अकाल दे हुक्म दी बहाली अमली रूप विच कराउण दा सत्ता स्रोत बन के नितरदा है।
ਅਜਿਹਾ ਪਦਵੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਗਵਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਆਦਿ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸੇ ਸੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਖਾਲਤਾਈਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖਾਲਸੀਅਤਾ ਵਿਚਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦਾ ਪਦਵੀ ਧਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥ ਹਨ। ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਭਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਇਹ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲੜ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੂਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਸੱਚ ਮਹੱਲੀ ਬੈਠੈ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸੈ ਖੁਆਰੀ, ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਨਾ, ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ, ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਤ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸਤਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ,
ਸਰਬਾਂਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਸੱਚ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕ 730 ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੰਕ 953 ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਐ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪਾਇਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਗਰਬੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਐ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ, ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਨਾਮ ਪੜ। ਅੰਕ 952। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਅਮਲ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1708 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ,
ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਤਵਾਰ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ, ਕਲਿਆਣ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਪੀਸੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿੱਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਤੱਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਾਪਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ, ਅਕਾਲ ਨਸਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਲ ਸਥਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਇਕ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਅਨਾਰਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਭਿਆਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਨਿਆਂ ਸਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਜਾਂਗਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਮਾਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾਦ, ਉਨਾ ਪੀ ਆਵੈ ਓਈ ਸਾਧ। ਕੂੜ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੈ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੈ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਨ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੂਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੈ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਮੱਤ ਪਿਟੈ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ, ਤਨ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਰਲੀ ਭਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੱਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਸਰਬਾਂਗੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੱਖ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਾਨਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਰਖ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਅਣਖ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਨਸਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਜੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰੀ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ
ਅਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੱਭਿਅਤਾਧਾਰੀ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਚਾਰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਿਰਜੀਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਟਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵ ਰੱਖਿਅਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਿੱਤ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸਤਾਈਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਖਾਲਸੀਅਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ ਹੁਕਮੀ ਨਿਆਂ ਆਧਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਿਆਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕੁਦਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਰਦਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਿੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਸਰਗਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਵੀ ਆਲਮੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੂਤ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਜਿਨ ਪਤ ਰਾਖੀ
अटल करी कलयुग में साखी। सगल सृष्ट जाका जस भयो, जह ते सर्ब धर्म बंचियो। तिन लोक मैं जय जय भई, सतगुर पैज राख इमलई। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने विश्वव्यापी एका केंद्रित राजशाही, तानाशाही, निरंकुश राज प्रणाली, परिवार तंत्र, तलवार जां ताकत दे जबर दीआं जड़ां नूं हमेशा लई पुट के खालसाई गुणतंत्री राज सत्ता दा संकल्प स्थापित कर दिता। इस तारा मंडल विच असलों प्रजातंत्र लोकतंत्री प्रणाली नूं खालसे दी खालसाइता विच 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਰਨਤੰਤਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੀਜਕ ਧੁਰਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਗੁਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁਣਤੰਤਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖਾਲਸਤਾਈ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਨੁਰੂਪ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੇ ਸਾਲ 1522 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 10 ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੁਹਾਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਸਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਜਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਿਮਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਦਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸਤਾਈਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਗੁਣਤੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ, ਵਿਵੇਕੀ, ਕਿਰਤੀ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਭ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਝੂਠ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਅਕੈਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਤਮ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਕਵਲੜੇ 1849 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਦਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜੂਨ 1746 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 50% ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਵਿੱਚ ਕੁੱਪਰਹੀੜੇ ਨਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ
ਘੇਰ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ 80% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ। 1947 ਵਿੱਚ 60% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਆਏ। ਲਗਭਗ 45,000 ਸਿੱਖ ਇਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 4 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਵੈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਰਸਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਕਾਲ ਰਜਾ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ, ਪਹੁਲ ਦੀ, ਬੰਸ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਸਲ ਖਾਸ ਮਲਕੀਅਤ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਅਰਥਾਵਲੀ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਾਸਾਰੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕ 522 ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਰੂਪੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾੜਤ ਘੜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਕਰਮ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਗੁਰਮਤ, ਲੰਗਰ, ਪੰਗਤ, ਸੰਗਤ, ਰਹਿਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲਧਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨੀਵੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਤਵਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ ਤੇ ਇਕਮਤ ਅੰਤਿਮ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਕਾਲ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਾਹੁਲਧਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਰਾਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਦੀ ਟੀਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈਤਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਮਲ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਓ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲੀ ਆਲਮੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਦਿ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਅੰਸ਼ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਵੰਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾਈਤਾ ਹਿੱਤ ਖਾਲਸੀਅਤਾ ਦੀ ਘਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਟਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ
ਇਹ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਮ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।